بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك، ولك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. بعد القبول أولا إلى حضرة نبينا وسيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الدرجة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقام محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ثم إلى حضرة أنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد وسائر أهل الخير والصلاح كلهم يا رب العالمين. اللهم ثم إلى حضرة سائر أهل الخير والصلاح كلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زد لهم تشريفا وتكريما وتعظيما عندك يا رب العالمين. اللهم افضل علينا وعلى أهالينا من فيوضاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم يا رب العالمين. اللهم مدنا من مددهم واحمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا منا إلى حضرات ولمن ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وسائر قاربنا الموتى كلهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة ولا تجعلنا وإياهم من أهل النار. اللهم بارك لنا في كل أمورنا، خصوصا في أمرنا هذا، في مجلسنا هذا، في اجتماعنا هذا، في محفلتنا يا رب العالمين. بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظهم يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض. اللهم اشفنا واشف أمراضنا أمراض مرضانا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا علما. اللهم يسر عسيرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر جميع ذنوبنا ومن ماتوا منا يا غفار المذنبين، وارحمنا وإياهم يا راحم المساكين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على خير آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحابه الفائزين الكاملين برضا الله. ഏറ്റവും ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ, ഉസ്താദുമാരെ, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഓൺലൈനായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഷഫീഉൽ വറാ ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുപിറവി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസം നമ്മോട് വിട പറയുന്ന അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് നാം ഇന്നുള്ളത്. നബിയെ സ്നേഹിച്ചവർ, പിൻപറ്റിയവർ,
ആയിരവും പതിനായിരവും ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരും തിരുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്തവരുമാണ് നാം എല്ലാവരും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്നെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തൽ ഉചിതമാകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫത്ഹം മുബീന എന്ന തിരുവാക്യത്തെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇന്നലെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിപാടി നടന്നിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇന്നുകൂടെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഇന്നലെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, എല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. അവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് രക്ഷകർത്താക്കൾ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുവരുത്തി വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അവർ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ഇന്നലെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് നാം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വലാത്തുകൾ ധാരാളമായി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ, കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ, ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്നൊന്നും പറയേണ്ട, സ്വലാത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഉസ്താദുമാർ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തിട്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും ഈ പരിപാടി അവസാനം വരെ വീക്ഷിക്കണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം അവരുടെ പേരുകളും ക്ലാസുകളും കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد. അഖില ലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായി അവതീർണരായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ 1495 ജന്മദിനം ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, മറ്റു വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, വിശ്വമാനവികതയുടെ നിറവാർന്ന സ്നേഹപാഠങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് പകർന്നു നൽകിയ ആദരവായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ജാതി മത ദേശ ഭാഷഭേദമന്യേ അഖിലരും അനുസ്മരിക്കാറുണ്ട്. ആരാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ? അതേ നമുക്കറിയാം, ചരിത്രകാരന്മാർ ഇരുണ്ട യുഗം അഥവാ ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജാഹിലിയ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളുടെ സംസ്കാരം എന്താണെന്നോ, ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്താണെന്നോ, കുടുംബ ജീവിതം എന്താണെന്നോ, മതജീവിതം എന്താണെന്നോ അറിയാത്ത ഇതുവരെയായിരുന്നു അവരുടെ പോക്ക്. അതേ കള്ളിനും മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കും പെണ്ണിനും വ്യഭിചാരത്തിനും അടിമയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനത. ഇവിടെ നോക്കിയാലും തിന്മകളും തെറ്റുകളും മാത്രം. ഏതുവരെ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിൽ പോലും, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ആദ്യ ഭവനമായ പരിശുദ്ധമായ കഅബയിൽ പോലും വിഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അല്ലാതെ വേറെയുള്ള ശില്പങ്ങളെയും മറ്റും ആരാധരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതേ ആ ഒരു ജനതയെ കേവലം 23 വർഷം കൊണ്ട് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്തിലേക്ക് തൻ്റെ സ്വഭാവ മഹിമയും തൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിലൂടെയും തൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെയും മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതേ അവിടുന്ന് വഫാത്താക്കുന്ന സമയത്ത് 1,00,000-ൽ പരം അനുയായികളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. 23 വർഷം കൊണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആ ജനതയെ സംസ്കാരത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അടക്കമുള്ള വടവൃക്ഷങ്ങളായ ശിഷ്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടത്തേക്ക് സാധിച്ചു. അതെ, എൻ്റെ സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ജനതയെ മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ സ്വഹാബത്ത് നക്ഷത്രതുല്യരാണ്, അവരെ ആരെ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സന്മാർഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അതെ, തൻ്റെ ആരാണ് സ്വഹാബത്ത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് മുഅ്മിനായി സഹവസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്വഹാബത്ത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്വഹാബത്തിനെ പറ്റി അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, സ്വഹാബത്തീങ്ങളിൽ വർണ്ണവിവേചനത്തിൻ്റെ ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം പോലും അവിടുന്ന് വരാനായിട്ട് സാധിപ്പിച്ചില്ല. അതേ, കറുകറുത്ത നീഗ്രോ അടിമയായിരുന്ന ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെയും വെളുവെളുത്ത സൽമാൻ അൽ ഫാരിസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെയും ഒറ്റ സോഫിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതേ ഇന്നും വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെ കൊലകൈയെടുക്കുന്നവർക്ക് അതേ ചുട്ട മറുപടി തന്നെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. എങ്ങനെ? മാത്രമല്ല, അറബിക്ക് അനറബിയേക്കാളും യാതൊരു ഔദത്യമില്ലെന്നും പാണ്ഡിത്യവും ആരാധനയുമാണ് ദീനിന്റെ നെടുന്തൂണെന്നും അവിടുന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അതേ, സമ്പത്തോ സൗന്ദര്യമോ തറവാടോ അല്ല ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി, അവന്റെ വിശ്വാസമാണ്. അതേ, ആ പ്രവാചകനോടാണ് നമുക്ക് സ്നേഹം വേണ്ടത്. അതേ വഫാത്തിന്റെ അവസാന സമയത്തടക്കം ഉമ്മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദനിച്ച ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുള്ള സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതേ, നമ്മുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് വേണം, മുഴുവനായി തന്നെ വേണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലാ യുമിനു അഹദുക്കും ഹത്ത അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ വാലിദിഹി വവലദിഹി വന്നാസി അജ്മഈൻ. അതേ, സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെക്കാളും മക്കളെക്കാളും ഭാര്യമാരെക്കാളും മറ്റു ജനങ്ങളെക്കാളും ഞാൻ അവന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഒരാളും പൂർണ്ണ മുഅ്മിനാവുകയില്ലെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൽ മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റും അതേ ഒരു കളിക്കാരൻ്റെയോ ഒരു സിനിമാ നടൻ്റെയോ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ മറ്റു ദുനിയാവിയായ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ ജന്മദിനം വരുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാസം മുന്നേ തന്നെ തുടങ്ങും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള കലഹങ്ങളും മറ്റും. അതേ, അതിനു പകരമായി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ വന്നിട്ട് പോലും ഒരു സ്വലാത്ത് പോലുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നബി തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു സ്റ്റാറ്റസ് പോലും
പോലും ഇടാത്ത എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരും മറ്റുമാണ്. അതെ, അവിടത്തോടുള്ള സ്നേഹം നാം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ രൂപത്തിലൂടെയാണ്. അവിടുത്തെ ചര്യ നമുക്ക് പിൻപറ്റേണ്ടതുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മൻ അഹബ്ബ സുന്നത്തി ഫഖദ് അഹബ്ബനി വമൻ അഹബ്ബനി കാന മഈ ഫിൽ ജന്ന. അതെ, ആരെങ്കിലും എൻ്റെ സുന്നത്തിന് ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ അവൻ എന്നെ ഇഷ്ടം വെച്ചവനാണ്. ആരെങ്കിലും എന്നെ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ അവൻ എൻ്റെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ്. അതേ, ആ പ്രവാചകരുടെ ചര്യ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിൻപറ്റണം. ആ പ്രവാചകനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടുത്തെ ചര്യ നാം പിൻപറ്റേണ്ടത്. ഏതുവരെ നമ്മുടെ തലമുടി വളർത്തുന്നതിലും നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡിലും മറ്റും. പക്ഷേ സിനിമാ താരങ്ങളെയും സ്പോർട്സ് താരങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ ആഭാസങ്ങളെ നമ്മുടെ തലമുടിയിലും ഡ്രസ് കോഡിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള യുവാക്കളും മറ്റും പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാവുകയോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട വ്യക്തി. അതെ, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നാം ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കണം. അവിടുള്ള ഹുബ്ബ് നാം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ചര്യ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ വാക്കിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തെളിവോടുകൂടി നമുക്ക് പറയാം. ഈയടുത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജോ ബൈഡൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹം സ്ഥാനത്ത് കയറിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലോകം മുഴുവനും, ശാസ്ത്രം മുഴുവൻ നബി തങ്ങളെ വാക്കിലേക്കാണ്. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് വഴികാട്ടി. അതേ, മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോലും നബി തങ്ങളെ പിൻപറ്റാനുള്ള കാരണം, അവിടുത്തോടുള്ള വാക്കുകൾ അനുസരിക്കാനുള്ള കാരണം അതേ അവിടുത്തെ ആ വ്യക്തിത്വമാണ്. അതേ, നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഇരുണ്ട കാലത്തിലാണ് അവിടുന്ന് ജീവിച്ചതെങ്കിലും അവിടുത്തെ മദ്ഹ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീരാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെ, അങ്ങനെയുള്ള ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും തെമ്മാടിത്തരങ്ങളും മാത്രം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് 40 കൊല്ലത്തോളം അൽ അമീൻ അസ്വാദിഖ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ആ ഇരുണ്ട കാലത്തെ ജനങ്ങളാക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ഒരൊറ്റ തെറ്റിലേക്കും അവിടുന്ന് പോയിരുന്നില്ലല്ലോ, ഒരൊറ്റ ദുശ്ശീലങ്ങളും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ആ പ്രവാചകനെയാണ് നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. ആ പ്രവാചകനോടാണ് നമ്മുടെ ഹുബ്ബ് നാം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള ഇന്നലെയുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ ആ പ്രവാചകനുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാം ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ഈ കോവിഡിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും, ഈ കോവിഡിന്റെ മഹാമാരി നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പോലും നമ്മൾ പ്രവാചകനുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും കുറയുകയുമില്ല എന്ന് അടുത്ത വർഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതൊക്കെ മാറി ഞങ്ങൾ നടത്തും. ഈ കൊല്ലം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിലൂടെയും മറ്റും നമ്മുടെ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുആ വസിയത്തോടെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ദേശത്തൊരു നാളിൽ പിറവിയെടുത്തൊരു പൂമുല്ല, പുഞ്ചിരി തോന്നും വദനവുമായി അന്ന് ഒലിച്ചൊരു പൂമുത്ത്. അജ്ഞതമുക്കിയൊരു കാലത്ത് ഇരുളിൽ കഴിയാദേശത്ത് ആരും അറിവിനില്ലായി ഒരു മലര് മുത്ത് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു കുഞ്ഞിറങ്ങത് പെണ്ണായാൽ ഒളിച്ചു മൂടും കാലത്ത് കാരുണ്യത്തിന് സന്ദേശവുമായി രുണക്കടലായി വന്നൊരു കമല. തർബിയത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കിടയിൽ നടന്ന ഓൺലൈൻ റബീഉ ക്വിസ് മത്സര ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 3ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് ഹനീന 4ാം ക്ലാസ്. 2ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇർഫാന മോൾ 8ാം ക്ലാസ്. ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ മുഴുവൻ പോയിന്റും നേടി 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു നസഹ 5ാം ക്ലാസ്. വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
അസ്സലാമലൈക്കും. ഒരു ചന്തപ്പൂ പോലെ വന്നതല്ലേ, ഒരുവന്റെ ദൂതപ്പിറന്നതല്ലേ, മക്കത്തെ മുഖ്യ ഖുറൈശി വീട്ടിൽ മഹ്മോഹത്തോ ആ ജനിച്ചതല്ലേ. യാ നബി സലാം, യാ റസൂൽ സലാം, യാ തിമുന്നബിയവരില്ലായും സലാം. യാ നബി സലാം, യാ റസൂൽ സലാം, യാ തിമുന്നബിയവരില്ലായും സലാം. മണിന മണിന മണി മണിനി മണി മണിയ മണി, അതിന സോദര മണി മണിനി മണി മണിയ മണി, അതിന സോദര മണി മണിനി മണി മണിയ മണി, അതിന സോദര അനി ഗനി ഗനി മണി മണിയ മണി. तो हाजरिए वरी तो हाजरिए उन्निन्नगले वरी कुन्निन्नगले, तो हाजरिए वरी तो हाजरिए उन्निन्नगले वरी कुन्निन्नगले. मणि नगने मणि मणि अवनि मणि मणि अवनि, अदिर सोदर गानि गानि गनि मणि मणि अवनि, अदिर सोदर अरि गरि किरि मणि मणा नबी, अदिर सोदर अरि गरि गनि अरि मणा नबी. तो हाजरिए वरी तो हाजरिए उन्निन्नगले वरी कुन्निन्नगले, तो हाजरिए वरी तो हाजरिए उन्निन्नगले वरी कुन्निन्नगले. ഒരു ചന്തപ്പൂ പോലെ വന്നതല്ലേ, ഒരുവന്റെ ദൂതപ്പിറന്നതല്ലേ, മക്കത്തെ മുഖ്യ ഖുറൈശി വീട്ടിൽ മഹ്മോഹത്തോ ജനിച്ചതല്ലേ. യാ നബി സലാം, യാ റസൂൽ സലാം, യാ തിമുന്നബിയവരില്ലായും സലാം. യാ നബി സലാം, യാ റസൂൽ സലാം, യാ തിമുന്നബിയവരില്ലായും സലാം. ഒരു ചന്തപ്പൂ പോലെ വന്നതല്ലേ, ഒരു ചന്തപ്പൂ പോലെ വന്നതല്ലേ, ഒരു ചന്തപ്പൂ പോലെ വന്നതല്ലേ, ഒരുവന്റെ ദൂതപ്പിറന്നതല്ലേ, മക്കത്തെ മുഖ്യ ഖുറൈശി വീട്ടിൽ മഹ്മോഹത്തോ ജനിച്ചതല്ലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. അല്ലാഹു ഞമ്മടെ റബ്ബാണല്ലാഹു, ഞമ്മ പടച്ചവനല്ലാഹു, അന്നം തന്നവനല്ലാഹു, ഏക ഇലാഹാണല്ലാഹു, ഏറെ മഹാനല്ലാഹു, കരുണാവായത് അല്ലാഹു, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും അല്ലാഹു, കാരുണ്യം നീ ചൊരിഞ്ഞിടണേ, സ്വർഗം തന്നിടണേ. അല്ലാഹു നമ്മടെ റബ്ബ അല്ലാഹു, നമ്മ പടച്ചവനല്ലാഹു, അന്നം തന്നവൻ അല്ലാഹു, ഏക ഇലാഹ അല്ലാഹു, ഏറെ മഹാന അല്ലാഹു, കരുണാവായത് അല്ലാഹു, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും അല്ലാഹു, കാരുണ്യം നീ ചൊരിഞ്ഞിടണേ, സ്വർഗാന തന്നിടണേ. അസ്സലാമലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. തിങ്കൾ റസൂലുള്ളാഹി ദീനമണലാനന്യകമേറ്റിൽ പാലൊളിവായി പൗർണമി പതറാ തെളിയുകയായി. മർഹബാൻ ബിത്വാഹാലിദുന്നബി ജാ യാ റസൂലേ യാ ഷഫീഅ യാ ബിലരേ. ത്വയ്ബ ത്വയ്ബ യാ ത്വയ്ബ, ത്വയ്ബ ത്വയ്ബ യാ ഈബ. തിങ്കൾ റസൂലുള്ളാഹി മണലാനന്യകമേറ്റിൽ പാലൊളിവായി ബദറാ തെളിയുകയായി.
مرحبا نبي طه طه مولد النبي جاء جاء റസൂലേ യാ ശഫീഅ യാ മുസമ്മിലരേ ഹൈറൻ വചന മന്ത്രമോദി അഖിലം പാടിയ റസൂലേ പുണ്യർ മുസ്തഫ നബി മുജ്തബ നബി ഉത്തമ നബിയോ ഹൈറൻ വചന മന്ത്രമോദി അഖിലം പാടിയ റസൂലേ പുണ്യർ മുസ്തഫ നബി മുജ്തബ നബി ഉത്തമ നബിയോ ഹാഷിമംശ ഖുറൈശ് മലര് ആലമൊത്തം പുകനതനോറ് അതിമുന്നബി ഹാമിദുന്നബി മുർസൽ അതിമംശ ഖുറൈശ് മലര് ആലമൊത്തം പുകനതനോറ് അതിമുന്നബി ഹാമിദുന്നബി മുർസൽ നബിയോര് തിങ്കൾ ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി തീനമണലാകമേറ്റിൽ പാലൊളിവായി പൗർണമിയായി തെളിയുകയായി مرحبا نبي طه النبي جاء جاء يا رسولي يا شفيع يا مزمبلري السلام عليكم. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരു ചന്ദ്രപ്പൂ പോലെ വന്നതല്ലേ, ഒരുവിൻ്റെ ദൂത പിറന്നതല്ലേ, മക്കത്തെ പുണ്യഖുറൈശി വീട്ടിൽ മഹബൂബത്തോ ജനിച്ചതല്ലേ. ഒരു ചന്ദ്രപ്പൂ പോലെ വന്നതല്ലേ, ഒരുവിൻ്റെ ദൂത പിറന്നതല്ലേ, മക്കത്തെ പുണ്യഖുറൈശി വീട്ടിൽ മഹബൂബത്തോ ജനിച്ചതല്ലേ. യാ ഹബീബ് സലാം യാ റസൂൽ സലാം ഹാത്തിമുൻ നബിയ വരില്ലായിരം സലാം, ഹാത്തിമുൻ നബിയ വരില്ലായിരം സലാം. ഒരു ചന്ദ്രപ്പൂ പോലെ വന്നതല്ലേ, ഒരുവിൻ്റെ ദൂത പിറന്നതല്ലേ, മക്കത്തെ പുണ്യഖുറൈശി വീട്ടിൽ മഹബൂബത്തോ ജനിച്ചതല്ലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ഉസ്താദ് അവറുകളെ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന മാന്യ വ്യക്തികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കൂട്ടുകാരില്ലാത്തവർ നമ്മളിൽ ഒരാളും ഉണ്ടാകില്ല. ഒരാളെ കുറിച്ചറിയാൻ അയാളുടെ കൂട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പറയാറുണ്ട്. കൂട്ടുകാരൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവം അവനിലും കാണുമെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചാരിയാൽ ചാരിയത് മണക്കുമെന്ന്? പഴമക്കാർ പറഞ്ഞതാണിത്. അനുഭവം തന്നെയാണ് അവരെ അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചത്. കൂട്ടുകാർ കാരണമായി തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയും ഒടുവിൽ കുടുംബത്തിലും നാട്ടിലും ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത എത്ര പേരുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ നാം കേൾക്കാറുണ്ട്. അതിനാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഉണർത്താനുള്ളത്, നാം നല്ല കൂട്ടുകെട്ടും ചങ്ങാതിത്വവും സ്ഥാപിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് നല്ലവരായി തീരാൻ സാധ്യമാകും. മഹാനായ തിരുനബി തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ മറ്റാരുമല്ല, മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവായിരുന്നു. നബിക്കൊപ്പം താങ്ങും തടലുമായി അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിറാ ഗുഹയിൽ നബിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അതെ, അത്തരം ഉത്തമ കൂട്ടുകാരാവട്ടെ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടുകൾ. നല്ലവരെ കൂട്ടുകാരാക്കി നമുക്ക് ഉത്തമമായി തീരാം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മക്ക മണൽ തട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടില്ലേലും ആരംഭമൊത്ത് റസൂലെ കണ്ടു മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിവിൻ്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു, അറിവിൻ്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. മക്ക മണൽ തട്ടിൽ പതിമക്കത്താ കാലം ഞാൻ പിറന്നില്ലേലും പരിശുദ്ധ നൂറിൻ വഴികൾ കണ്ടു. പരിശുദ്ധ നബിയെ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടില്ലേലും പൂമുഖമെൻ്റെ കൽബിൽ
കൊണ്ടു മക്ക മണൽ തട്ടിൽ തല നീട്ടിപ്പോകുന്ന കാഫിലേലും അന്നത്തെ റബ്ബെ ഞാൻ നിന്നും കണ്ടു. തിരുവീർ സിദ്ദീഖ് ഉമ്മൻ ഉസ്മാൻ അലി ഇല്ലേലും അവരെ ചരിത്രങ്ങൾ താനും കേട്ടു. മക്ക മണൽ തട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടില്ലേലും ആരംഭമുത്ത് റസൂലെ കണ്ടു. മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിവിൻ്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. അറിവിൻ്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാമെല്ലാം അല്ലാഹു, എല്ലാമെല്ലാം അല്ലാഹു. കണ്ണുകൾ തന്നത് ആരാണ്? മൂക്കുകൾ തന്ന ആരാണ്? എല്ലാം എല്ലാം അല്ലാഹു, എല്ലാം എല്ലാം അല്ലാഹു. വായകൾ തന്ന ആരാണ്? കയ്യുകൾ തന്നത് ആരാണ്? കാലുകൾ തന്ന ആരാണ്? കാലുകൾ തന്നത് ആരാണ്? എല്ലാം എല്ലാം അല്ലാഹു, എല്ലാം എല്ലാം അല്ലാഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. റബീഉൽ അവ്വൽ വന്നല്ലോ, നബിയുടെ ജനനം അതിലല്ലോ. റബീഉൽ അവ്വൽ 12 തിങ്കൾ രാവിലുമാണല്ലോ. മാലാകന്മാർ വന്നല്ലോ, ആമിന ബീബിയെ കണ്ടല്ലോ. ഒട്ടും ഭയമില്ലാത്ത അവർക്ക് സംരക്ഷകരായി നിന്നല്ലോ. അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചല്ലോ, പേര് കുറിച്ചത് റബ്ബല്ലോ. മുഹമ്മദ് എന്നാം നാം നൽകി മക്കയിലാണ് പിറന്നല്ലോ. റബീഉൽ അവ്വൽ വന്നല്ലോ, നബിയുടെ ജനനം അതിലല്ലോ. റബീഉൽ അവ്വൽ 12 തിങ്കൾ രാവിലുമാണല്ലോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽകണം. സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗളയിൽ ഒന്നു ചേരണം. സൽഗുണമേധാബ് നബിയെ കനവിൽ കാണണം. സുന്ദരമേറിയ വചനം കണ്ട് ആശ തീർക്കണം. സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽകണം. സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗളയിൽ ഒന്നു ചേരണം. സൽഗുണമേധാബ് നബിയെ കനവിൽ കാണണം. സുന്ദരമേറിയ വചനം കണ്ടൻ ആശ തീർക്കണം. മർഹബായ മുസ്തഫ, മർഹബായ മുജ്തബ, മർഹബ അഹ്ലം വസഹ്ലം സഅദൈക റസൂലല്ലാഹ്, സഅദൈക ഹബീബല്ലാഹ്, സഅദൈക റസൂലല്ലാഹ്, സഅദൈക ഹബീബല്ലാഹ്. ആചാരത്തണയുന്നാൾ ആത്മീയത്മയമുള്ള അങ്ങേക്ക് പ്രിയമുള്ള ആശിക്കല്ല ഞാൻ. ആചാരത്തണയുന്നാൾ ആത്മീയ നിറമുള്ള
അങ്ങേക്ക് പ്രിയമുള്ള ആശിക്കല്ല ഞാൻ. എന്നാലും എൻ്റെ നബിയെ ഇടം നിൽക്കുമെൻ്റെ വരികൾ കാരണമായി എന്നെ റൗദയിൽ ചേർക്കണേ. കാണുവാൻ പൂതിയായി ഈ പാപി പാടുന്നേ. സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽകണം. സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗളയിൽ ഒന്നു ചേരണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. റബീഉൽ അവ്വൽ വന്നണഞ്ഞല്ല മാസമിതാണുമ്മ. ഈ സുദിനത്തിൻ സന്തോഷം പറയുകയൻ ഉമ്മ, പറയുകയൻ ഉമ്മ. റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം പിറന്ന് ആഹ്ലാദമാണ് മോനെ. മുത്ത് റസൂലും ജന്മം നൽകി ഷഹറും ഇതാണ്, ഷഹറും ഇതാണ്. അഷറഫു ഹൽക്ക് പിറന്ന ഷഹറും ഇതാണ്. പലവിധ അജബുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അഷറഫു ഹൽക്ക് പിറന്നല്ലോ. റബീഉൽ അവ്വൽ വന്നണഞ്ഞല്ലോ മാസമിതാണുമ്മ. ഈ സുദിനത്തിൻ സന്തോഷങ്ങൾ പറയുകൻ ഉമ്മ, പറയുകൻ ഉമ്മ. ബഹുമാനരായ അധ്യക്ഷരെ, ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. മനുഷ്യരെ ഉന്നതരാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് അറിവ്. അറിവുള്ളവർ സമൂഹത്തിൽ എന്നെന്നും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്: നിങ്ങളിൽ അറിവുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തുല്യരാണോ? ഏതു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ടാവുക എന്നത് വലിയ മഹത്വം തന്നെയാണ്. ആദം അലൈഹിസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സർവ്വ വസ്തുക്കളുടെ പേരുകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനവുമായി വന്ന എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും നല്ല വിവരമുള്ളവരായിരുന്നു. അറിവുള്ളവർ സമൂഹത്തിൽ ഏറെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് നാം കണ്ടിരിക്കാം. ഒരു പണ്ഡിതനും ഒരു സാധാരണക്കാരനും യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. വഴിയിൽ പണ്ഡിതന്റെ കൈ പിടിക്കാനും വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കാനും ആളുകൾ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അറിവില്ലാത്ത ആളെ ആരും പരിഗണിക്കില്ല. അറിവുള്ളവർ മരണപ്പെട്ടാലും അവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ ധാരാളം ആളുകളുണ്ടാകും. അറിവില്ലാത്തവൻ മരണപ്പെടുന്നതോടെ അവനെ ആളുകൾ മറന്നു പോകും. എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അറിവുണ്ടാകണമെന്നില്ല. അതിന് ചില മര്യാദകളൊക്കെ പാലിക്കണം. കാര്യഗൗരവത്തോടു കൂടി പഠിക്കുക. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക. പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതെല്ലാം മുഖ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവിന് സ്ഥാനം ലഭിക്കും. ഞാനൊരു കാര്യം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നാമൊക്കെ കുട്ടികളാണ്. പഠിച്ചു വളരേണ്ട കാലമാണ് ഇപ്പോൾ. അവസരങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടും നാം അതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതേയില്ല. പലരും ആർക്കോ വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണ്. ഉമ്മ വഴക്ക് പറയുമ്പോ ഉസ്താദ് കണ്ണുരുട്ടുമോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചാണ് നമ്മളിൽ പലരും പഠിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മെ ആരും ആദരിക്കുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം അറിവിന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും നല്ല അറിവുള്ളവരായി തീരണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. മക്കാദേശത്ത് ഒരു നാളിൽ പിറവിയെടുത്തൊരു പൂമുല്ല പുഞ്ചിരി തൂകും വദനവുമായി വന്ന് ഉദിച്ചൊരു പൂമുത്ത്.
അജ്ഞത മുറ്റിയ കാലത്ത് ഇരുളിൽ കഴിയും ദേശത്ത് അറിവിൻ നിധിയം വന്നൊരു മലര് മുത്ത് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ്. കുഞ്ഞിപ്പിറന്നത് പെണ്ണായാൽ കുഴിച്ചു മൂടും കാലത്ത് കാരുണ്യത്തിൻ സന്ദേശവുമായി കരുണക്കടലായി വന്നൊരു കമറ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. ആഘോഷത്തിൻ ദിനമാണ്, ഇന്നൊരു നല്ലൊരു ദിനമാണ്. മുത്ത് പിറന്നത് ദിനമാണ്, സന്തോഷത്തിൻ ദിനമാണ്. മുത്ത് പിറന്നത് മക്കത്ത്, അല്ലമിനായി വളർന്നു അതിൽ. പിന്നെ ഹിജ്റ മദീനയിലേക്ക്, വഫാത്തുമായത് മദീനയിലാണ്. അസ്സലാമലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. ആദരക്കനി മരം ത്വാഹ റസൂല്, ആസനം തരും വനം ഹൈറാം സബീല്. ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറ് കമാറ്, അലമുൽ ഹുദാനിധി എങ്കും ജമാല്. ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറ് കമാറ്, അലമുൽ ഹുദാനിധി എങ്കും ജമാല്. ആദരക്കനി മരം ത്വാഹ റസൂല്, ആസ്വനം തരും വനം ഹൈറാം സബീല്. ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറ് കമാറ്, അലമുൽ ഹുദാനിധി എങ്കും ജമാല്. നബി 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 ഉലകി സലാം സലാം നിലാവേ. നബി നബി ഹുദവി കലം കലം പ്രഭാവി പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചമിതാനം. പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം നിദാനം. പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചമിതാനം. പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം നിദാനം. ആദരക്കനി മരം ത്വാഹ റസൂല്, ആസ്വനം തരും വനം ഹൈറാം സബീല്. ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറ് കമാറ്, അലമുൽ ഹുദാനിധി എങ്കും ജമാല്. പാരിതിൽ പിരിശൻ ലങ്കി മദീന പാവന, പ്രിയമിൽ തന്ന നബീന. പാലുലി വിതറും മുത്ത് ഹബീബെ പാവന, തീരും എൻ്റെ നസീബ്. പാലൊലി വിതറും മുത്ത് ഹബീബെ പാവന, തീരും എൻ്റെ നസീബ്. നബി 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 ഉലകി സലാം സലാം നിലാവേ. നബി നബി ഹുദവി കലം കലം പ്രഭാവി പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചമിതാനം. പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം നിദാനം. പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചമിതാനം. പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം. ആദരക്കനി മരം ത്വാഹ റസൂല്, ആസ്വൻ തരും വനം ഹൈറാം സബീല്. ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറ് കമാറ്, അലമുൽ ഹുദാനിധി എങ്കും ജമാല്. അലമുൽ ഹുദാനിധി എങ്കും ജമാല്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. മദീനത്ത് മയങ്ങുന്ന മരതകമായി വിളങ്ങുന്ന മഹബൂബ് നബിയെ സലാമലൈക സലാമലൈക. മനസകം കവർന്നൊരു കനീവിൻ്റെ പൊരുൾ ഗുരു മുഹമ്മദ് റസൂലേ സലാമലൈക സലാമലൈക. മദീനത്ത് 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 മയങ്ങുന്ന മരതകമായി വിളങ്ങുന്ന ഹബൂബ് നബിയെ സലാമലൈക സലാമലൈക. മനസകം കവർന്നൊരു കനീവിൻ്റെ
പൊരുൾ ഗുരു ഹമ്മൂദ് റസൂലേ സലാം അലൈക സലാം അലൈക. മദീനത്ത് മയങ്ങുന്ന മരതകമായി വിളങ്ങുന്ന മെഹബൂബ് നബിയെ സലാം അലൈക സലാം അലൈക. മദീനത്ത് 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 മയങ്ങുന്ന മരതകമായി വിളങ്ങുന്ന മെഹബൂബ് നബിയെ സലാം അലൈക സലാം അലൈക. സലാം അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. തിങ്കൾ തോഹ റസൂലുള്ളാഹി തീരമണലായി രണ്യകമീട്ടിൽ പാലൊളിവായി പൗർണമിയായി ബദറായി തെളിയുകയായി. മർഹബാ നബി തോഹ തോഹ വമൗലിദുൻ നബി ജാഅ ജാഅ യാ റസൂലി യാ ഷഫീഹ് യാ മുസമ്മിലി ത്വയ്യിബ ത്വയ്യിബ യാ ത്വയ്യിബ. തിങ്കൾ തോഹ റസൂലുള്ളാഹി തീരമണലായി രണ്യകമീട്ടിൽ പാലൊളിവായി പൗർണമിയായി ബദറായി തെളിയുകയായി. അയ്യൻ വചനമന്ത്രമൂതി അഖിലം പാടിയ റസൂലേ പുണ്യ മുസ്തഫ നബി മുജ്തബ നബി മുർത്തവ നബിയോ. ഹാഷിം വംശ ഖുറൈശി മലരെ ആലമൊത്തം പുകളത്തഞ്ഞൂറ് ഹാത്തിമുൻ നബി ഹാമിദുൻ നബി മുർസൽ നബിയോരേ. തിങ്കൾ തോഹ റസൂലുള്ളാഹി തീരമണലായി രണ്യകമീട്ടിൽ പാലൊളിവായി പൗർണമിയായി ബദറായി തെളിയുകയായി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സ്നേഹത്താൽ സാഗരം തിരുതാ നബിയെ വാഴ്ത്തിടാം. സാമോദത്താൽ മുത്തിൻ പോരിശകൾ പാടിടാം. സ്നേഹത്താൽ സാഗരം തിരുതോഹ നബിയെ വാഴ്ത്തിടാം. സാമോദത്താൽ മുത്തിൻ പോരിശകൾ പാടിടാം. ആറ്റ റസൂല് പിറന്നു ഒളിവിൻ്റെ ഒളിവായി വന്നു. ആറ്റ റസൂല് പിറന്നു ഒളിവിൻ്റെ ഒളിവായി വന്നു. കാരുണ്യം പെയ്തിറങ്ങുന്നേ കണ്ണാളെ കുളിരു പകരുന്നേ. സല്ലിയല സയ്യിദിന സല്ലിമല ഹബീബിന സല്ലിയല സയ്യിദിന സല്ലിമല ഹബീബിന. ഉടയാൻ കനിഞ്ഞുള്ള ഔദാര്യമേ ഉമ്മത്തിനായി ലഭിച്ച സൗഭാഗ്യമേ. ഉടയാൻ കനിഞ്ഞുള്ള ഔദാര്യമേ ഉമ്മത്തിനായി ലഭിച്ച സൗഭാഗ്യമേ. അഴകിൻ്റെ അഴകായ മാണിക്യമേ അതിരില്ല കനിവിൻ്റെ സാന്ദരമേ സാന്ദരമേ. സാധികരെ സാധികരെ ഓർത്തിടുമോ സ്നേഹത്താൽ സാഗരം തിരുതോഹ നബിയെ വാഴ്ത്തിടാം. സാമോദത്താൽ മുത്തിൻ പോരിശകൾ പാടിടാം. സ്നേഹത്താൽ സാഗരം തിരുതോഹ നബിയെ വാഴ്ത്തിടാം. സാമോദത്താൽ മുത്തിൻ പോരിശകൾ പാടിടാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. നീലനിലാവിന്നമ്പിളിവാനില്ലെങ്കിയ നേരത്ത് പാലകനാകും റബ്ബിനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയ നേരത്ത് അജബാണ് റാഹത്ത് അതിലെൻ്റെ ഹാജത്ത്. അജബാണ് റാഹത്ത് അതിലെൻ്റെ ഹാജത്ത്. ഇനി വാക്കുകളിന്നിത ഹംദ് മൊഴിഞ്ഞിത വന്നിത ചാരത്ത്.
ഇനി മാനസമേദികളൊത്തൊരുമിച്ചിത സ്നേഹനിലാവൊത്ത്. യാ റഹ്മാൻ ഇർഹം യാ കുല്ലനാ ഹിബ്ബി അല്ലാ 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 മാഷാ അല്ലാ 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 സിനം മിസ്നം ബിമാകയ അല്ലാ. അഞ്ചിതവർണം ചൂടി ശോഭിതമാനത്ത് പുഞ്ചിരിമുല്ലകളായി സാഗരം താഴത്ത് നീലനിലാവിന്നം വിളിവാനില്ലങ്കിയ നേരത്ത് പാലകനാകും റബ്ബിനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയ നേരത്ത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസമുല്ല മലരി നബി നബി അബീബിയാ അസ്നത്തിൻ അസലി നബി നബി അബീബിയാ അസമുല്ല മലരി നബി നബി അബീബിയാ അസ്നത്തിൻ അസലി നബി നബി അബീബിയാ അസ്വദ് മഹീൻ അബിയൽ മദമായി ഉദിച്ചുള്ള മധുരമിത അശ്വദ് കലിമാലങ്കൃത പൊലിമ വിധിച്ചുള്ള മഹിമൈത അസമുല്ല മലരി നബി നബി അബീബിയാ അസനത്തിൻ അസല് നബി നബി അബീബിയാ അഹദവന്റെ അമ്പിയര അകമലരോ അമ്പിളിയ അഹദവന്റെ അമ്പിയര അകമലരോ അമ്പിളിയ അമ്പളിപ്പൂവേ നബിയാ അമ്പരച്ചെന്തും നിധിയാ അമ്പളിപ്പൂവേ നബിയാ അമ്പരച്ചെന്തും നിധിയാ ചുങ്കാരലങ്കാര പുന്നാരമുത്ത് അസമുല്ല മലരി നബി നബി അബീബിയാ അസ്നത്തിൻ അസലി നബി നബി അബീബിയാ റഹ്മത്തിന്റെ സബബ് നബി സുജഹത്തിന്റെ തികവ് നബി റഹ്മത്തിന്റെ സബബ് നബി സുജഹത്തിന്റെ തികവ് നബി തികവനതി മികവാ മികവറ്റൊരുതി മതിയാ തികവനതി മികവാ മികവറ്റൊരുതി മതിയാ ചുങ്കാരലങ്കാര പുന്നാരമുത്ത് അസമുല്ല മലരി നബി നബി അബീബിയാ അസ്നത്തിൻ അസലി നബി നബി അബീബിയാ അസമുല്ല മലരി നബി നബി അബീബിയാ അസ്നത്തിൻ അസലി നബി നബി അബീബിയാ അസ്വദ് മഹീൽ അബിയൽ മദമായി ഉദിച്ചുള്ള മധുരമിത അശ്വദ് കലിമാലങ്കൃത പൊലിമ വിധിച്ചുള്ള മഹിമൈത അസമുല്ല മലരി നബി നബി അബീബിയാ അസ്നത്തിൻ അസലി നബി നബി അബീബിയാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയമുള്ള അധ്യക്ഷൻ ഉസ്താദ് അവറുകളെ, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നാട്ടുകാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനും അവരെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുമാണ് അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരെ ഭൂലോകത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.
1,00,000-ലധികം പ്രവാചകന്മാർ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ നബിയായ ആദം നബിയെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തൻ്റെ മതത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്. ജനങ്ങൾ തെറ്റിലേക്ക് വഴിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ കാലത്തിനും ദേശത്തിനുമനുസരിച്ച് പ്രബോധനം നടത്തിയിരുന്നു. പ്രബോധനവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാരെ പൂമാലയിട്ടായിരുന്നില്ല ജനം സ്വീകരിച്ചത്, മറിച്ച് മർദ്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട് വരവേൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പ്രവാചകന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. നാട്ടുപ്രമാണിമാർക്കും ഗ്രാമത്തലവന്മാർക്കും ദൈവവിശ്വാസികൾക്കും ഇത് ദയിച്ചില്ല. അവർ പ്രവാചകന്മാരെ പീഡനങ്ങൾക്കിരയാക്കി. പ്രവാചകന്മാർ നമുക്കെന്നും ഒരു മാതൃകയാണ്. അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഇനി നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ നബിദിനം കാരണമാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. നീലനിലാവിന്നമ്പിളിവാനില്ലെങ്കിയ നേരത്ത് പാലകനാകും റബ്ബിനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയ നേരത്ത്. നീലനിലാവിന്നമ്പിളിവാനില്ലെങ്കിയ നേരത്ത് പാലകനാകും റബ്ബിനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയ നേരത്ത്. അജബാണ് റാഹത്ത് അതിലെൻ്റെ ഹാജത്ത്, അജബാണ് റാഹത്ത് അതിലെൻ്റെ ഹാജത്ത്. ഇനി വാക്കുകൾ ഇന്നിത ഹംദ് മുഴങ്ങിത വന്നിത ചാരത്ത്. ഇനി മാനസമേകി ഒത്തൊരുമിച്ചൊരു സ്നേഹനിലാവൊത്ത്. യാ റഹ്മാൻ റഹന്നാ കുല്ലനാ ഹിബ്ബി അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ഇസ്നം ഇസ്നാ ഭീമാക്കയ അല്ലാഹ്. നീലനിലാവിന്നമ്പിളിവാനില്ലെങ്കിയ നേരത്ത് പാലകനാകും റബ്ബിനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയ നേരത്ത്. അഞ്ചിതവർണം ചൂടി ശോഭിതമാനത്ത് പുഞ്ചിരി മുല്ലകളാലെ സാഗരം താഴത്ത്. അഞ്ചിതവർണം ചൂടി ശോഭിതമാനത്ത് പുഞ്ചിരി മുല്ലകളാലെ സാഗരം താഴത്ത്. അജബാണ് റാഹത്ത് അതിലെൻ്റെ ഹാജത്ത്. നീലനിലാവിന്നമ്പിളിവാനില്ലെങ്കിയ നേരത്ത് പാലകനാകും റബ്ബിനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയ നേരത്ത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. മദീനത്ത് മയങ്ങുന്ന മരതകമ വിളങ്ങുന്ന മഹബൂബ് നബിയെ സലാമലൈക സലാമലൈക. മനസകം കവർന്നൊരു കനിവിൻ്റെ പുൽകൊരു മഹമൂദ് റസൂലെ സലാമലൈക സലാമലൈക. റൂഇ ഫിദാക യാ റസൂലല്ലാഹ് റൂഇ ഫിദാക യാ നസീബല്ലാഹ് റൂഇ ഫിദാക യാ റസൂലല്ലാഹ് റൂഇ ഫിദാക യാ നസീബല്ലാഹ്. മദീനത്ത് 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 മയങ്ങുന്ന മരതകമായി വിളങ്ങുന്ന ഹബൂബ് നബിയെ സലാമലൈക സലാമലൈക. അകല തൊയ്ബടിക്കിലൊന്ന് അണയാൻ കൊതിച്ചു ഞാൻ അരികിലെത്തി മുത്ത് സലാമോദിട നിനച്ചു ഞാൻ. അകല തൊയ്ബടിക്കിലൊന്ന് അണയാൻ കൊതിച്ചു ഞാൻ അരികിലെത്തി മുത്ത് സലാം ഓതിടാൻ നിനച്ചു ഞാൻ. ആഗ്രഹങ്ങൾ ആ മണ്ണിലെ കൊഴുക്കി ഞാൻ അക്കരം പിടിച്ചു കൂടെ ആദ്യമാവു ഞാൻ. ആഗ്രഹങ്ങൾ ആ മണ്ണിൽ കൊഴുക്കി ഞാൻ അക്കരം പിടിച്ചു കൂടെ ആദ്യമാവു ഞാൻ. ഒതിപതി മദിനതേ മുത്ത് മുഹമ്മദേ ഒതിപതി മദീനെ ഏലാ നിവേദി തേടി തേടും പുലരുകൾ
മദീനത്ത് മയങ്ങുന്ന മരതകമായി വിളങ്ങും മഹബൂബ് നബിയെ സലാമലൈക സലാമലൈക. അസ്സലാമലൈക്കും. ആദരക്കനി മരം ത്വഹ റസൂലെ ആസ്വരം തരും വരം ഹൈറാം സബീലെ ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറേ കമാലെ അലമുൽ ഹുദാനിധി ലിംഗും ജമാലെ. ആദരക്കനി മരം ത്വഹ റസൂലെ ആസ്വരം തരും വരം ഹൈറാം സബീലെ ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറേ കമാലെ അലമുൽ ഹുദാനിധി ലിംഗും ജമാലും. നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഉലവിൽ കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിധാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം വിധാനം പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിധാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം വിധാനം. ആദരക്കനി മരം ത്വഹ റസൂലെ ആസ്വരം തരും വരം ഹൈറാം സബീലെ ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറേ കമാലെ അലമുൽ ഹുദാനിധി ലിംഗും ജമാലെ. പാരിതിൽ പിരിശെ ലംഘി മദീന പാലകൻ പ്രിയമിൽ തന്ന നബീന പാലൊളി വിതറും മുത്ത് ഹബീബ് പാവന തീരം എൻ്റെ നസീബ് പാലൊളി വിതറും മുത്ത് ഹബീബ് പാവന തീരം എൻ്റെ നസീബ്. നബി 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 ഉലകിൽ കലാം കലാം പ്രഭാവേ നബി നബി ഉദവിൻ കലാം കലാം നിലാവേ പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിധാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം വിധാനം പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിധാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം വിധാനം. ആദരക്കനി മരം ത്വഹ റസൂലെ ആസ്വരം തരും വരം ഹൈറാം സബീലെ ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറേ കമാലെ അലമുൽ ഹുദാനിധി ലിംഗും ജമാലെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. വെള്ളി നിലാവിൻ പുഞ്ചിരിയോ നബി പോരിശയുള്ളൊരു പൂനിറമോ ഈന്ത മരത്തിൻ പൂന്തണലോ സ്നേഹ റസൂൽ നിലാവൊളിയോ പാടി ബിലാലിൻ തേനാദം ബാങ്കൊലിയായി മുഴങ്ങുന്നേ കനവിൽ കണ്ട മദീനയിന്ന് ബദറുളി തൂകും രാവല്ലേ വെള്ളി നിലാവിൻ പുഞ്ചിരിയോ നബി പോരിശയുള്ളൊരു പൂനിറമോ ഈന്ത മരത്തിൻ പൂന്തണലോ സ്നേഹ നിലാവൊളിയോ പോരിശയേറും മദീന മണ്ണി ത്വഹ റസൂലൻ കൽബിലായി അമ്പവനിമ്പമാർന്നിതാ ആലം പുകഴ്ത്തും പൊന്നൊളിയ മാനവർ തന്നുടെ കൺമണിയ മാനത്തെ ഇശലിൻ പൊരുള അന്തിയുറങ്ങും നേതാവായി ഹത്തിമുൽ അംബിയ സ്വല്ലല്ലാഹ് മാനവർ തന്നുടെ കൺമണിയ മാനത്തെ ഇശലിൻ പൊരുള അന്തിയുറങ്ങും നേതാവായി ഹത്തിമുൽ അംബിയ സ്വല്ലല്ലാഹ് പൗർണമി പോൽ നിലാവിൽ നിറയും മുത്താണൻ ഹബീബ് വെള്ളി നിലാവിൻ പുഞ്ചിരിയോ നബി പോരിശയുള്ളൊരു പൂനിറമോ ഈന്ത മരത്തിൻ പൂന്തണലോ സ്നേഹ റസൂൽ നിലാവൊളിയോ പാലൊളി നൂറിൻ ദീനിനായി
ചൊരിഞ്ഞ മധുകളേറെയായി കണ്ണിറയെ കണ്ടൊരു കനവ് മക്ക മണ്ണിൻ കൽപ്പടവ് ഇരുൾ നിറഞ്ഞൊരു ദുനിയാവിൽ ഇഷ്കിന്നൊളിവ് പകർന്നിതാ മധുര മദീന മുനവ്വറയിൽ മധുരിക്കും മധുനൂറിതാ ഇരുൾ നിറഞ്ഞൊരു ദുനിയാവിൽ ഇഷ്കിന്നൊളിവ് പകർന്നിതാ മധുര മദീന മുനവ്വറയിൽ മധുരിക്കും മധുനൂറിതാ മക്കയുടെ മുഹബത്തിൽ നിറയും മുത്താണി ഹബീബ് വെള്ളി നിലാവിൻ പുഞ്ചിരിയു നബി പോരിശയുള്ളൊരു പൂനിറമോ ഏന്ത മരത്തിൻ പൂന്തണലോ സ്നേഹ റസൂൽ നിലാവൊളിയോ പാടി ബിലാലിൻ തേനാദം ബാങ്കുലിയായി മുഴങ്ങുന്നേ കനവിൽ കണ്ട മദീനയിന്ന് ബദറുടി തോകും രാവല്ലേ വെള്ളി നിലാവിൻ പുഞ്ചിരിയോ നബി പോരിശയുള്ളൊരു പൂനിറമോ ഏന്ത മരത്തിൻ പൂന്തണലു സ്നേഹ റസൂൽ നിലാവൊളിയോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മോലേക്കും കലമിൽ കോർത്ത വരികൾ മദ്ഹ് പാടിടാം പ്രിയരേ കഥനം തീർത്ത തൈബയിലണയ പോതിയാം പ്രഭുവേ അന്ധത മുത്തിയ ആ പരിവാരം അന്തസ്സിനായി പണിതുള്ള പ്രിയാണം കല്ലുകൾ പാടിയ പ്രണയ വികാരം കലിമ ഷഹാദത്തിനിരുസാര ഹിബ്ബി ഹിബ്ബിയ റസൂലല്ലാഹ് മദദി ഹുദബിയ ബിയ നൂറുല്ലാഹ് കലമിൽ കോർത്ത വരികൾ മദ്ഹായി പാടിടാം പ്രിയരേ കഥനം തീർത്ത തൈബയിലണയ പോതിയാം പ്രഭുവേ കൽബിൽ മായ മൊഴികൾ പതിച്ച് ഹൈറിൽ ചേർന്ന് മനം തെളിയിച്ച് അസ്ഹാബേ കഞ്ഞുജൂമില്ലുയർന്നോരേ പാപം പേറി പറന്നു നടന്നു പാവനദീൻ മൊഴികൾ പറഞ്ഞ് പരിഹാരമായി കണ്ടത് കൽവിൽ നബിയോരേ അതിരുകളില്ല സ്നേഹസമർത്ഥം ഇഷ്കിൻ കാവ്യങ്ങൾ അസ്സാനും കബും ബുസൂരിയും പാടിയ ഈരടികൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. അമ്പരമുറ്റത്തമ്പിളി വന്നതെൻ്റെ അമ്പിയരാജനെ കാണാനോ എൻ്റെ അമ്പിയരാജനെ കാണാനോ ചെമ്പകമേ നീ ഇതളു വിരിച്ചത് മുത്തിനെ മുത്തി മണക്കാനോ പൂമുത്തിനെ മുത്തി മണക്കാനോ പൂങ്കുയിലെ നീ പാട്ട് പാടിയതെൻ്റെ ഹബീബിനുറക്കാനോ നീ എൻ്റെ ഹബീബിനുറക്കാനോ പൂമയിലെ നീ പീലി വിടർത്തിയതാ പുഞ്ചിരി കാണാനോ ആ പാൽ പുഞ്ചിരി കാണാനോ പൂങ്കാറ്റ് നീ ചിറ്റി തിരിയണതൊന്നു വാരി പുണരാനോ റൗളാ ശരീഫിനുറങ്ങാനോ താരകങ്ങൾ വന്നിട്ടൊന്നിച്ചുദിച്ചത് എൻ്റെ ഹബീബി ചാർത്താനോ ഒരു സ്വാഗരഹാരം ചാർത്താനോ സാഗരമിൽ തിരുത്തുള്ളി കളിക്കണതാനന്ദം അറിയിക്കാനോ ആ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടാനോ അമ്പരമുറ്റത്തമ്പിളി വന്നതെൻ്റെ അമ്പിയരാജൻ
കാണാനോ എൻ്റെ അമ്പിയ രാജനെ കാണാനോ ചെമ്പകമേ നീ ഇതളു വിരിച്ചത് മുത്തിനെ മുത്തി മണക്കാനോ പൂമുത്തിനെ മുത്തി മണക്കാനോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മനസ്സിലെ മധു നിറഞ്ഞൊഴുകും മദീന, മഹബില തിരുമേനി ഉറങ്ങും മദീന, മയില സുഗന്ധപ്പൂ പലതും മദീന. ചാരേ അണയാൻ സവിധം ചേർന്നിടാൻ, ചാരേ അണയാൻ സവിധം ചേർന്നിടാൻ. മനസ്സിലെ മധു നിറഞ്ഞൊഴുകും മദീന, മഹബില തിരുമേനി ഉറങ്ങും മദീന, മയില സുഗന്ധപ്പൂ പലതും മദീന. ചാരേ അണയാൻ സവിധം ചേർന്നിടാൻ, ചാരേ അണയാൻ സവിധം ചേർന്നിടാം. എന്നാശ തീരുമോ എന്മോ അമ്പൂക്കുമോ, എന്നാശ തീരുമോ എന്മോ അമ്പൂക്കുമോ, ആ മണ്ണിലെത്തുമോ തിരുശൂന്യം നുകരുമോ, തിരുമണ്ണിലെത്തുമോ തിരുശൂന്യം നുകരുമോ. മനസ്സിലെ മധു നിറഞ്ഞൊഴുകും മദീന, മഹബില തിരുമേനി ഉറങ്ങും മദീന, മയില സുഗന്ധപ്പൂ പലതും മദീന. ചാരേ അണയാൻ സവിധം ചേർന്നിടാൻ, ചാരേ അണയാൻ സവിധം ചേർന്നിടാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. ആകാശത്തിലൊരമ്പിളിയാണോ ആഴക്കടലിലെ മുത്തുകളാണോ ആമ്പൽക്കൂളത്തിലെ താമരയോ റസൂലുള്ള വൈദൂരക്കുന്നിലെ മഞ്ചരിയോ ഹബീബുള്ള വർണ്ണിക്കാനാവുകയില്ലല്ലോ വർണ്ണനയിൽ പാൽക്കടലാണോ ആകാശത്തിലൊരമ്പിളിയാണോ ആഴക്കടലിലെ മുത്തുകളാണോ ആമ്പൽക്കൂളത്തിലെ താമരയോ റസൂലുള്ള വൈദൂരക്കുന്നിലെ മഞ്ചരിയോ ഹബീബുള്ള വർണ്ണനയിൽ പാൽക്കടലാണോ മരുഭൂമിൽ മരുപ്പച്ച വിരിച്ച പൂവേ മണിമക്കത്തുദശത്തലതിശയ ജീവേ മരുഭൂമിൽ മരുപ്പച്ച വിരിച്ച പൂവേ മണിമക്കത്തുദയത്തലതിശയ ജീവേ ആശിച്ചോരാശാപ്പൂക്കണോ റസൂലുള്ള ആരും കൊതിക്കും തന്നലോ ആരും കൊതിക്കും തന്നലോ ബദറിലും ഉഹദിലും ബദറത്ത നബിയെ ബദറിലും ഉഹദിലും വിളങ്ങിയ മതിയെ ആശിക്കിന്നാശാപ്പൂക്കണോ റസൂലുള്ള ആരും കൊതിക്കും തന്നലോ ആകാശത്തിലൊരമ്പിളിയാണോ ആഴക്കടലിലെ മുത്തുകളാണോ ആമ്പൽക്കൂളത്തിലെ താമരയോ റസൂലുള്ള വൈദൂരക്കുന്നിലെ മഞ്ചരിയോ ഹബീബുള്ള വർണ്ണിക്കാനാവുകയില്ലല്ലോ വർണ്ണനയിൽ പാൽക്കടലാണോ ആകാശത്തിലൊരമ്പിളിയാണോ ആഴക്കടലിലെ മുത്തുകളാണോ ആമ്പൽക്കൂളത്തിലെ താമരയോ റസൂലുള്ള വൈദൂരക്കുന്നിലെ മഞ്ചരിയോ ഹബീബുള്ള വർണ്ണിക്കാനാവുകയില്ലല്ലോ വർണ്ണനയിൽ പാൽക്കടലാണോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, കൂട്ടുകാരെ, ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലും പുണ്യറബി ഇനി തിരുനബി പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പറയാൻ അവസരം നൽകിയ ഉസ്താദുമാർക്ക് ആദ്യം നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ.
അള്ളാഹു ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ലോക ജനതയെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഈ പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുൻകാല നബിദിന പരിപാടികൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. ഘോഷയാത്രകളോ തോരണങ്ങളോ പുതുവസ്ത്രം അണിഞ്ഞ് മുമ്പിൽ തടിച്ചുകൂടിയ കൂട്ടുകാരോ ഇല്ലാത്ത ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിയായ സങ്കടമുണ്ടെങ്കിലും ഈ രൂപത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടാൻ അവസരം ലഭിച്ചല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാ. തിരുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിനയത്തെക്കുറിച്ച് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി അല്പം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിനയാനിതനായിരുന്നു തിരുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അവിടുത്തെ ജീവിതം മുഴുവൻ വിനയത്തിൽ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കാലിൽ വീറുകെട്ടി നീർക്കുവോളം രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മഹതിയായ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിച്ചു, അങ്ങക്ക് മുൻകഴിഞ്ഞതും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും പടച്ചവൻ പുറത്തു തന്നിട്ടും പിന്നെന്തിനാണ് ഈ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടത്? തിരുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് നമ്മെ ഏവരെയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആയിഷ, ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാകേണ്ടയോ? ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കാത്ത തിരുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ വിനയാനിതനായി. ബദറിലേക്കുള്ള യാത്രാവേളയിൽ ഒട്ടകം മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടങ്ങുന്ന ഒരു മൂവാർ സംഘത്തിനുള്ള ഏക ആശയം ഓരോരുത്തരും മാറി മാറി യാത്ര ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഓഴമെത്തിയപ്പോൾ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഞങ്ങളോടത്തിലും അങ്ങോട്ടകപ്പുറത്തേറും, അതാണ് ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ആരോഗ്യവാനാണ്, മാത്രമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ റബ്ബിന്റെ കൂലിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എത്ര നല്ല മാതൃകാ പുരുഷനായിരുന്നുവല്ലോ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. മറ്റൊരിക്കൽ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ നിർമ്മാണ സമയം സ്വഹാബത്തിനോടൊപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും ജോലിയിൽ സജീവമായുണ്ട്. അങ്ങ് വിശ്രമിച്ചോളൂ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്തോളാമെന്ന് സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും മേൽ പറഞ്ഞ വാചകം തന്നെ അവിടെയും തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മറുപടി. അറബ് ലോകത്തിൽ കിരീടം വെക്കാത്ത സുൽത്താനായിട്ടും ചെറുകൂരയിലാണ് അവിടുന്ന് അന്തിയുറങ്ങിയത്. വീട്ടുജോലിയിൽ വീട്ടുകാരെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, തൊലികളയാത്ത ഗോതമ്പ് റൊട്ടിയും രുചികേതം വന്ന വെണ്ണയും കഴിക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാലും ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു. അതാണ് നബി തങ്ങൾ. അവിടുത്തെ സ്വഭാവ വിശുദ്ധി കണ്ട് നിരവധി അവിശ്വാസികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് യാത്രക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്താണ് ഒരു അടിമ സ്ത്രീ അവരുടെ ഒരു വിഷയം പ്രവാചകനുമായി പങ്കുവെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സുപ്രധാന യാത്രക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഈ തിരക്കിലും ആ അടിമ സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ തന്റെ കാതുകൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചു. ശത്രുവശത്തുണ്ടായിരുന്ന അദീനെ ഇത് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. മദീനയിലെ ഭരണാധികാരി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തട്ടിലെന്ന് ജനം വിധിയെഴുതിയ ഒരു അടിമ സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനാണ് തന്റെ കർണപടങ്ങൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചത്. അദീൻ സത്യമതയിലേക്ക് വരാൻ ഇതിലും കൂടുതൽ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. നാഥൻ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ നമ്മെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. നീല നിറവാനിൽ നൂറായി റൂഹിലലിയുന്ന രാജ മുത്ത് ത്വഹ ത്യാഗമലരായ മൗല മണ്ണിലെ മദീന മോഹം പുണ്യമുറങ്ങുന്ന കേഹം കണ്ണിനഴകാം ഏറെ ഇഷ്കെന്ന് തൂകാം മന്ദഹാസം എന്തുലാസ്യം ചന്തമവരാ നൻ വിശ്വാസം തന്ന വചനം ചൊല്ലി വചനം പുണ്യമുഖമോ തിരയും ഹൃദയം നീല നിറവാനിൽ നൂറായി റൂഹിലലിയുന്ന രാജ മുത്ത് ത്വഹ ത്യാഗമലരായ മൗല നിലാവിൻ്റെ നീലിമയിൽ ബിലാലിൻ്റെ ബാങ്കൊളിയിൽ കാതും കൽബും കുളിർന്നൊരാ പുണ്യമണ്ണിൽ ആ മണ്ണിൽ
ഇലാഹേ നിൻ കാരുണ്യം കടാക്ഷിച്ചാൽ ആ പുണ്യം അന്ന് പുലരുന്ന മോഹം ആ പുണ്യ മണ്ണിലുണ്ടല്ലോ. അങ്ങകലെ മണ്ണിലെ സ്വർഗം എൻ്റെ തിരുസെയ്തിൻ കാണാൻ സ്നേഹം ഒന്ന് നിറവേറ്റണയല്ല മൗനതന്ത്രം സ്നേഹതന്ത്രം എൻ്റെ തിരുസെയ്തിൻ തന്ത്രം. നീല നിറവാനിൽ നൂറായി റൂഹിലലിയുന്ന രാജ മുത്ത് ത്വാഹ ത്യാഗമലരായ മൗല. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മാസം റബീഇൻ സുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ. ഇന്ന് മെഹബൂബ് മുത്ത് റസൂൽ പിറന്നാളാണല്ലോ. പുത്തനുടുപ്പുമെടുത്ത് കുരുന്നുകൾ ആനന്ദത്താല് റബ്ബിൻ താളത്തിനൊത്ത് കുസുമ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞല്ലോ. പുത്തനുടുപ്പുമെടുത്ത് കുരുന്നുകൾ ആനന്ദത്താല് റബ്ബിൻ താളത്തിനൊത്ത് കുസുമ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞല്ലോ. മാസം റബീഇൻ സുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ. ഇന്ന് മെഹബൂബ് മുത്ത് റസൂൽ പിറന്നാളാണല്ലോ. ഹക്ക് പറഞ്ഞത് മുത്ത് റസൂലിനെ ഒത്തുറിഞ്ഞൊരു കാലത്ത് സത്യമതത്തിൻ വിത്ത് മുളക്കാൻ ത്യാഗം ചെയ്തൊരു പൂമുത്ത്. ഹക്ക് പറഞ്ഞത് മുത്ത് റസൂലിനെ ഒത്തുറിഞ്ഞൊരു കാലത്ത് സത്യമതത്തിൻ വിത്ത് മുളക്കാൻ ത്യാഗം ചെയ്തൊരു പൂമുത്ത്. നിർവഹിക്കായി മാതൃക ഇവര് നെഞ്ചി സ്വർഗപ്പൂമലര്. നിർവഹിക്കായി മാതൃക ഇവര് നെഞ്ചി സ്വർഗപ്പൂമലര്. യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ്. യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ്. യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്ത് യാ ഷഫീ അല്ലാഹ്. യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്ത് യാ ഷഫീ അല്ലാഹ്. മാസം റബീഇൻ സുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ. ഇന്ന് മെഹബൂബ് മുത്ത് റസൂൽ പിറന്നാളാണല്ലോ. പുത്തനുടുപ്പുമെടുത്ത് കുരുന്നുകൾ ആനന്ദത്താല് റബ്ബിൻ താളത്തിനൊത്ത് കുസുമ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞല്ലോ. മഹിളകൾക്കെന്നും മോചനം നൽകി മാതൃക കാട്ടിയ നേതാവ്. മാനവർക്കെല്ലാം തുല്യ നീതി മാനമതേകിയ മാനിതര്. മഹിളകൾക്കെന്നും മോചനം നൽകി മാതൃക കാട്ടിയ നേതാവ്. മാനവർക്കെല്ലാം തുല്യ നീതി മാനമതേകിയ മാനിതര്. നിർവഹിക്കായി മാതൃക ഇവര് നെഞ്ചി സ്വർഗപ്പൂമലര്. നിർവഹിക്കായി മാതൃക ഇവര് നെഞ്ചി സ്വർഗപ്പൂമലര്. യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ്. യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ്. യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്ത് യാ ഷഫീ അല്ലാഹ്. യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്ത് യാ ഷഫീ അല്ലാഹ്. മാസം റബീഇൻ സുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ. ഇന്ന് മെഹബൂബ് മുത്ത് റസൂൽ പിറന്നാളാണല്ലോ. പുത്തനുടുപ്പുമെടുത്ത് കുരുന്നുകൾ ആനന്ദത്താല് റബ്ബിൻ താളത്തിനൊത്ത് കുസുമ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞല്ലോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൽഹംദു പാടി തുടങ്ങാം ഞാൻ തമ്പുരാനേ. ലോകം അജബിനാലെ തീർത്തവനാം ഖാദിറല്ലാഹ്.
അൽഹംദു പാടി തുടങ്ങാം ഞാൻ തമ്പുരാനെ ലോകം അജബിനാലെ തീർത്തവനാം ഖാദിറല്ലാഹ്. അകവും പുറവും അറിയുന്നോൻ, ഉൾപ്പൊരുളെല്ലാം കാണുന്നോൻ. അകവും പുറവും അറിയുന്നോൻ, ഉൾപ്പൊരുളെല്ലാം കാണുന്നോൻ. റാഹിമേ യാ റാസിഖേ, റാഹിമേ യാ റാസിഖേ. അൽഹംദു പാടി തുടങ്ങാം ഞാൻ തമ്പുരാനെ ലോകം അജബിനാലെ തീർത്തവനാം ഖാദിറല്ലാഹ്. ഓരോ നിമിഷവും ശ്വാസം തുടരാൻ ഓരോ ജീവിയിൽ തുണ റബ്ബ് മാത്രം. ഓരോ ശ്വാസവും ഇലക്കാതെയാവാൻ ഏകനാം നാഥന്റെ തിരുനോട്ടമല്ലേ. റാഹിമേ യാ റാസിഖേ, റാഹിമേ യാ റാസിഖേ. അൽഹംദു പാടി തുടങ്ങാം ഞാൻ തമ്പുരാനെ ലോകം അജബിനാലെ തീർത്തവനാം ഖാദിറല്ലാഹ്. ആഴക്കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കും മത്സ്യത്തിൻ തുണനാഥനല്ലേ. ആകാശത്തിൻ മീതെ പറക്കും പറവകൾക്കെല്ലാം ആശ്രയമല്ലേ. റാഹിമേ യാ റാസിഖേ, റാഹിമേ യാ റാസിഖേ. അൽഹംദു പാടി തുടങ്ങാം ഞാൻ തമ്പുരാനെ ലോകം അജബിനാലെ തീർത്തവനാം ഖാദിറല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾക്ക് ഇവിടെ വിരാമമിടുകയാണ്. അടുത്തതായി കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തെ പൊതുപരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നടക്കുകയാണ്. ശംസുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നമ്മുടെ നബിദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓൺലൈൻ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസ്സലാം സാദി, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയ ഉസ്താദ് റാഷിദ് അസ്ഹരി, അതുപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാർ, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ രക്ഷകർത്താക്കൾ, ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ഈ പരിപാടികൾ
ആസൂത്രണം ചെയ്തു തന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികൾ ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി 3 സ്വലാത്തോടുകൂടെ പിരിച്ചുവിട്ടതായി അറിയിക്കുന്നു.